السلام علیکم ناظرین، 4TV کشمیر میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عبدالبغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ کانگریسی قائد جی ایم سروری کو NIA سمن جاری، کشتواڑ کے عسکری مقدمے میں کی جائے گی پوچھ تاچھ۔ NC لیڈر اکبر لون کے بیٹے پر بھی عائد کر دیا گیا PSA، 5 اگست سے محروس ہلال لون کو دیا گیا ڈوزیئر۔ عمر عبداللہ پر PSA اور حراست کو سپریم کورٹ میں چیلنج، NC کے نائب صدر کی ہمشیرہ سارہ عبداللہ ہوئی عدالت عظمیٰ سے رجوع۔ جی ایم سروری کا معاملہ سنگین، BJP لیڈر رویندر رائنا نے جتائی تشویش، جموں کشمیر کے دیگر کانگریسی قائدین پر بھی عائد کیے سنگین الزامات۔ بیرون ممالک کے سفارتکاروں کا ایک اور وفد کرے گا جموں کشمیر کا دورہ، یورپی اور عرب ممالک کے سفارتکار ہوں گے وفد میں شامل۔ PHE اور دیگر مزدور انجمنوں کا احتجاج، سری نگر میں دیا گیا دھرنا، بانیہال اور دیگر علاقوں میں بھی کیے گئے مظاہرے۔ سانبا میں سڑک حادثہ، 15 افراد ہوئے زخمی۔ سری نگر کا حبہ گدال پچھلے 7 دنوں سے تاریکی میں ڈوبا، مقامی باشندوں کا محکمہ بجلی کے خلاف احتجاج۔ سرخی آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ کشمیر میں PSA اور NIA کی کارروائیاں غیر معمولی طور پر تیز تر کر دی گئی ہیں۔ کانگریس کے سینئر لیڈر جی ایم سروری کو NIA نے دہشت گردی سے متعلق معاملے میں سمن جاری کر دیا ہے۔ خیال رہے جی ایم سروری نائب صدر پردیش کانگریس ہیں، جو سینئر سابق MLA بھی ہیں۔ جی ایم سروری کو کشتواڑ کے ایک دہشت گردی کے مقدمے میں تعلقات کی بنیاد پر پوچھ تاچھ کے لیے NIA نے سمن جاری کیا۔ خیال رہے اس سے قبل جی ایم سروری کے بھائی کے بشمول دیگر 4 افراد پر پہلے ہی کشتواڑ معاملے میں PSA لگایا گیا ہے۔ 9 اگست 2013 میں کشتواڑ میں ہوئے فسادات کے معاملے میں سبھی سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ کشتواڑ میں RSS سے تعلق رکھنے والے چندرکانت شرما اور ان کے PSO راجندر سنگھ کے قتل کے معاملے میں پچھلے برس NIA نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 4 افراد کو پہلے ہی گرفتار کیا تھا۔ واضح ہے جی ایم سروری کانگریس کے سینئر لیڈر و راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر غلام نبی آزاد کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں۔ جموں کشمیر کے سابق وزراء اعلیٰ عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی کے بعد جی ایم سروری اور نیشنل کانفرنس کے لیڈر اکبر لون کے بیٹے ہلال لون پر بھی PSA لگایا گیا ہے۔ اکبر لون کے بیٹے ہلال لون پر بھی PSA لگایا گیا۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر و رکن پارلیمان اکبر لون کے بیٹے ہلال لون کو پیر کی صبح ڈپٹی کمشنر سری نگر کی جانب سے روانہ کردہ ڈوزیئر حوالے کر دیا گیا، جس میں انہیں اطلاع دی گئی کہ ان پر پبلک سیفٹی ایکٹ لگا دیا گیا ہے۔ ڈوزیئر میں انہیں بتایا گیا ہے کہ ان کی رہائی امن و سلامتی کی برقراری میں خلل پیدا کر سکتی ہے۔ واضح رہے اکبر لون کے بیٹے ہلال لون 5 اگست سے احتیاطی اقدامات کی بنیادوں پر مسلسل قید و بند سے دوچار ہے۔ مرکزی سرکار نے 5 اگست کو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت اور دفعہ 370 کو ختم کر دیا تھا، اور اسی دوران کشمیر میں بڑے پیمانے پر حریت پسندوں اور دہلی نواز سمجھے جانے والے سیاسی قائدین کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے انہیں قید و بند سے دوچار کر دیا تھا۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر و سابق وزیر اعلیٰ جموں کشمیر عمر عبداللہ، جن پر قید و بند کے دوران ہی PSA لگایا گیا ہے، تاہم عمر عبداللہ پر عائد کیے گئے سنگین چارجز کے خلاف ان کی بہن سارہ عبداللہ نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کرتے ہوئے عمر عبداللہ پر حکومت کی جانب سے لگائے گئے PSA اور ان کی مسلسل حراست کو چیلنج کیا ہے۔ سارہ عبداللہ کی جانب سے ان کے وکیل کپل سبل نے جسٹس NV رمن کی سربراہی والی بینچ سے درخواست کرتے ہوئے عمر عبداللہ پر عائد کیے گئے PSA اور قید و بند کو چیلنج کیا۔ عمر عبداللہ کی بہن نے عدالت سے درخواست کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمر عبداللہ پر عائد کیا گیا PSA اور ان کی قید و بند دستور کی جانب سے فراہم کیے گئے کئی ایک بنیادی حقوق، بالخصوص حق اظہار خیال کی آزادی کے مخالف ہے۔
वाज़ेह है उमर अब्दुल्ला के बशमूल महबूबा मुफ्ती की जानिब से दफा 370 की बर्खास्तगी से मुतल्लिक बास बयानात को इश्तियाल अंगेज और खौफ मुखालिफ करार देते हुए इन कायदीन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया गया और इनके कैद व बंद में मजीद तोसी कर दी गई। महबूबा और उमर के बशमूल एनसी लीडर अली मोहम्मद सागर और पीडीपी लीडर नईम अख्तर पर भी पीएसए लगाते हुए उन्हें हिरासतों में लिया गया है। ख्याल रहे फारूक अब्दुल्ला पर पहले ही पीएसए लगा दिया गया। उन पर आयत पीएसए की बर्खास्तगी का कौमी सतह पर अपोजिशन पार्टी हुकूमत से मुतालबा कर रही थी कि लेकिन इसके बरक्स उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बशमूल एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के मुंतखबा कायदीन पर पीएसए लगा दिया गया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रायना ने कांग्रेस के कायद जीएम सरवरी को जारी करदा एनआईए सम्मन पर कांग्रेस पर कड़ी तनकीद की है। रविंद्र रायना ने अपने एक बयान में जीएम सरवरी पर आयद इल्जामात को संगीन और तशवीशनाक करार दिया। रविंद्र रायना ने न सिर्फ जीएम सरवरी बल्कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले दीगर कांग्रेसी कायदीन पर भी अस्करी ग्रुप से ताल्लुक होने का इल्जाम आयद किया। दिल्ली से चलने वाले एक खानगी टीवी चैनल में मुबाहिस के दौरान बीजेपी लीडर रविंद्र रायना ने जम्मू कश्मीर के कांग्रेस कायदीन पर संगीन इल्जाम आयद किए। रविंद्र रायना ने कहा है कि न सिर्फ जीएम सरवरी बल्कि उनके घर वाले कौम दुश्मन अनासिर और दहशतगर्दों की नकल मकानी में शामिल है। इन्होंने कहा है कि मुझे यकीन है कि एनआईए जीएम सरवरी से सवालात करेगी। बैरूनी सिफारतकारों का एक और वफ्द जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक बैरून ममालिक के सिफारतकारों का वफ्द इस हफ्ते जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। वफ्द 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले इस दूसरे सिफारतकारों के वफ्द में यूरोपीय यूनियन और अरब ममालिक के सिफारतकार शामिल रहेंगे। इन सिफारतकारों को जम्मू कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल से वाकिफ कराया जाएगा। ख्याल रहे हालिया दिनों यूरोपीय ममालिक के बशमूल दीगर 15 ममालिक के 15 सिफारतकारों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। वाज़ेह है बैरूनी सिफारतकारों के जम्मू कश्मीर के दौरे अंदरून मुल्क मुतनाज़ा बने हुए हैं, जबकि यूरोपीय पार्लिमान ने जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर 6 करारदादों पर बहस से इत्तफाक किया था, जिसको मुलतवी किया गया है। गुज़िश्ता शब त्राल में नामालूम बंदूकबरदारों ने एक कॉन्ट्रैक्टर पर फायरिंग करते हुए उनका कत्ल कर दिया। आज उनकी तदफीन कर दी गई। ख्याल रहे गुज़िश्ता शब नामालूम बंदूकबरदारों ने 65 साला गुलाम नबी मीर पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करते हुए उनका कत्ल कर दिया था। ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। आज कश्मीर के सरकारी महकूमजात में खिदमात अंजाम देने वाली मुलाजिम अंजुमनों ने एहतजाज किया। इस एहतजाज को जम्मू के मुलाजिमीन ने भी अपनी तायद की है। वादी कश्मीर में महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग PHE में काम कर रहे आर्जी मुलाजिमीन ने पीर के रोज यहाँ अपने मुतालबात के हक में एहतजाज करते हुए जम्मू में काम छोड़ हड़ताल पर चले गए। मुलाजिमीन की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। एहतजाज करने वाले आर्जी मुलाजिमीन ने जम्मू PHE मुलाजिमीन की काम छोड़ हड़ताल को हक बजानिब करार देते हुए धमकी दी कि अगर आर्जी मुलाजिमीन के तमाम जायज़ और तस्लीम शुदा मुतालबात को बगैर किसी ताख़ीर के हल नहीं किया गया और जम्मू PHE मुलाजिमीन के साथ बातचीत नहीं की गई तो कश्मीर में PHE महकमे में काम कर रहे तमाम मुलाजिमीन वादी के तूल व अर्ज में मुकम्मल हड़ताल शुरू करेंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी मौजूदा गवर्नर इंतजामिया पर आयद होगी। PHE दफ्तर वाक़े एक्सचेंज रोड पर होने वाले इस एहतजाज में सैकड़ों आर्जी मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। ये डिपार्टमेंट आज तक नापसंद हालात के दौरान से पालन डिपार्टमेंट को नहीं चला है। हमने अपना
عدم توجہی کی وجہ سے جموں PHE ملازمین پچھلے 4 روز سے کانچور ہڑتال پہ ہیں. وہ چیخ پکار کر رہے ہیں, وہاں کی عوام چیخ پکار کر رہی ہے, وہاں کے ملازمین چیخ پکار کر رہی ہے, لیکن سرکار خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. یہ بدقسمتی کی بات ہے, افسوسناک بات ہے. سرکار سے ہماری اپیل ہوگی کہ وہ ڈیلی ویجرز, کیجول لیبرز, عارضی ملازمین جتنے بھی جموں کشمیر میں ہیں, خاص کر محکمہ PHE میں, ان کے حوالے سے جو ان کے مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے اور PHE یونائٹڈ فرنٹ کو سنا جائے. اگر سرکار نے ان کو نہیں سنا اور ان کے معاملات کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں لیا تو خالی یہ جموں PHE میں ہڑتال نہیں رہے گی, بلکہ ہم کشمیر میں بھی اس کا اعلان کرنے والے ہیں. پھر اگر سرکار نے اس چیز کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں لیا, جس کی تمام تر ذمہ داری یہاں کی گورنر انتظامیہ پر عائد ہوگی. ہمارا مطالبہ ہے جتنے بھی ڈیلی ویجرز ہیں, کیجول لیبرز ہیں, لینڈ اونرز ہیں, CP ورکرز ہیں, نیڈ بیس ورکرز ہیں, ITI ورکرز ہیں, ان سب کے حوالے سے جو ان کی پینڈنگ ویجز ہے اس کو ریلیز کیا جائے. ان کی ریگولرائزیشن پالیسی جو سرکار نے مرتب کی تھی اس پہ فاسٹ ٹریک پہ بنیادوں پہ آرڈرز ایشو کیے جائیں, اور دوسری جو SRO 520 میں ترمیم کا وعدہ کیا گیا تھا اس کو پورا کیا جائے, اس میں ان ترمیم کو پورا کیا جائے. اور ساتھ ہی ہم جموں PHE کے ملازمین کو اس بات کا آشواسن دیتے ہیں, یقین دیتے ہیں ان کے ساتھ ہے اور ان کے ہڑتال کی حمایت کرتے ہیں. اگر سرکار نے ان کی بات نہیں سنی تو پورے وادی کشمیر میں ہڑتال کا اعلان کیا جائے. رخ کرتے ہیں سری نگر کا. اس وقت ہمارے نمائندے شبنم فیاض فون لائن کے ذریعے جڑ چکے ہیں. شبنم, کانگریس کے GM سروری کو NIA نے سمن جاری کیا اور اکبر لون کے بیٹے پر PSA لگایا گیا ہے. یہ کس طرح کی کاروائیاں ہیں؟ دیکھیے, جس طرح GM سروری کانگریس کے بڑے سینئر لیڈر بھی رہے ہیں اور سابقہ سرکار جو تھی, چاہے وہ NC اور کانگریس کی تھی, اس میں وہ منسٹر بھی رہے ہیں, اور کافی اگر چناب ویلی کی بات کریں یہاں بڑا نام ہے GM سروری کا اور کافی سینئر لیڈر مانے جاتے ہیں. تو اس دوران جو دفعہ 370 کے بعد جو حالات پیدا ہوئے تو اس پر مطلب جو سیاسی سرگرمیاں یا باقی جو دیگر معاملات ہیں اس حوالے سے یہ چیزیں چلتی رہی ہیں, لیکن NIA کی جو پوچھ تاچھ ہے وہ مختلف جو کاروائیاں چل رہی ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور یہ جاری ہیں, اور کئی ایک لیڈران ان میں آج GM سروری کا نام بھی بات پر پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیا گیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو صورتحال بن رہی ہے NIA کی برابر جو کاروائیاں ہیں مختلف, چاہے وہ علیحدگی پسند لیڈران ہوں یا مین اسٹریم لیڈران ہوں, ان کے خلاف جو ان کی کاروائیاں ہیں مختلف پوچھ تاچھ کے حوالے سے وہ برابر جاری ہے, اور آج اس سلسلے میں جو GM سروری ہے ان کو بھی طلب کیا گیا. جی, ان کاروائیوں کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں, خاص طور پہ سیاسی طور پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں, اور مقامی عوام کس حد تک متاثر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, جب انجینئر رشید کی بات کریں یا بہت سارے اس طرح کے لیڈران ہیں, چاہے وہ علیحدگی پسند ہوں چاہے وہ مین اسٹریم جماعتوں کے لیڈران ہوں, جب NIA طلب کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی واقعے کے حوالے سے, کسی نہ کسی کیس کے حوالے سے پوچھ تاچھ کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے, چاہے وہ فنڈز کا معاملہ ہو چاہے وہ گپلوں کی بات ہو. تو اس طرح کے معاملات یا ملیٹنسی ریلیٹڈ جو کچھ اگر NIA کو اس طرح کی کوئی اطلاع ملتی ہے کہ ان کا رابطہ کسی ملیٹنٹ تنظیم سے ہو سکتا ہے یا ان کی جانکاری میں ان کی نوٹس میں یہ چیز آتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس کی پوچھ تاچھ انہیں کی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کئی سارے لیڈران کو اس حوالے سے طلب کیا گیا, اور انجینئر رشید جو ہے وہ آج بھی بند ہے, اور ظاہر سی بات ہے یہ معاملہ اب دن بدن جو طول پکڑتا جا رہا ہے, اور بہت سارے لیڈران کی اس طرح کی جو پوچھ تاچھ ہے NIA کے ذریعے ہو رہی ہے. کانگریس یا دیگر پارٹیوں کا ان کاروائیوں پر کس طرح کا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ جیسے جب PDP اور BJP کی سرکار تھی تو انہی دنوں سے یہ سلسلہ زیادہ زور پکڑتا گیا, اور جو اپوزیشن جماعتیں تھیں انہوں نے پہلے ہی اس طرح کی کاروائیوں پر جو ہے تنقید کی تھی, چاہے وہ PDP کی محبوبہ مفتی جب وزیر اعلیٰ تھی تو ان کی سرکار, اور خاص کر BJP یہ تنقید لگاتار ہو رہی تھی کہ جو یہاں کی جو ایجنسیاں, جانچ ایجنسیاں ہیں, ان کے ذریعے سے کیوں کر یہ تحقیقات نہیں ہو رہی ہے اور دلی کا عمل دخل کیوں ہے. اب UT بنی ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کا اب دائرہ وسیع ہے, اب وہ اس طرح کی کاروائیاں عمل میں لا سکتے ہیں. آج کشمیر میں PHE ملازمین نے احتجاج کیا, کس طرح کے مطالبات ہیں؟ ادھر PSA لگ رہا ہے, ادھر ملازمین مزدور ہڑتال کر رہے ہیں اپنی مانگ کو لے کر, کیا حالات بن رہے ہیں یہاں؟
اور کیا مطالبات ہیں؟ دیکھیے مطالبات ان کے بہت سارے ہیں اور کئی برسوں سے یہ اس سلسلے میں جو اپنا جو احتجاج ہے وہ درج کر رہے ہیں، چاہے جموں ہو، چاہے کشمیر ہو، چاہے جب عوامی سرکار ہوا کرتی تھی، ریاست ہوا کرتی تب بھی یہ احتجاج ہوتے تھے. آج یوٹی ہے، آج لیفٹنٹ گورنر کا رول ہے، تو ظاہر سی بات ہے آج بھی وہ احتجاج کر رہے ہیں. ان کے بہت سارے مطالبات ہیں. ان کا جو ڈیلیویجرس ہیں وہ پرماننٹ جاب چاہتے ہیں. وہ جاب پالیسی جو ان کے متعلق ہے وہ اس میں جو ان کے جو اپنے مطالبات ہیں ان کو وہ عملانا چاہتے ہیں اور سرکار سے مطالبہ کر رہے ہیں. ان کے جو باقی جو بھی ان کی بالکل ہاں بالکل جو بھی ان کی جو رکی پڑی تنخواہیں ہیں ان کو واگزار کیا جائے، جو ڈیلیویجرس ہیں ان کو پرمٹ کیا جائے. بہت سارے ان کے معاملات ہیں، اس حوالے سے وہ احتجاج برابر کر رہے ہیں، لیکن ان کا شاید سدباب ابھی بھی سرکار کے پاس نہیں ہے. جی اگر دیکھا جائے تو برقی سربراہی کی عدم سربراہی پر عوام احتجاج کر رہی ہے. کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے لوگوں کو؟ وہاں پر بنیادی سہولتیں ہیں ہی نہیں. جب سے جی لاگت کا سخت نقصان ہوا، بجلی کی ترسیل کہیں رہی نہیں اور ہفتوں مہینوں یہ سلسلہ جاری رہا. آج بھی ٹھٹھرتی سردی میں وہاں لوگ جی رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کو کافی مشکلات یا دقتوں کا سامنا ہے. فیس ان سے وصولا جاتا ہے، بجلی ان کو فراہم نہیں ہوتی ہے، اور 2 گھنٹے بجلی رہتی ہے، 4 گھنٹے پھر نہیں رہتی ہے، 6 گھنٹے نہیں رہتی ہے، اور تھوڑی سی ہوا کیا چلتی ہے اور بجلی کا نظام برہم ہو کے رہ جاتا ہے. تھوڑی سی بارشیں کیا بیک ٹو ہوتی ہے. ولیج کا پروگرام شروع ہوا تھا، میں آپ کو روکنا چاہوں گا. بیک ٹو ولیج کا پروگرام اسی لیے شروع ہوا تھا کہ بنیادی مسائل کو حل کیا جائے گا. جو بھی ہے اس پر کوئی عمل ہوا ہے؟ جب بیک ولیج فیز فرسٹ شروع ہوا تھا تو بہت سی امیدیں لوگوں کو تھی اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے اور جو افسران ہوا کرتے ان کے پاس وہ آتے تھے اور ان کو اپنے مطالبات یا اپنی جو گزارشات تھے ان کے سامنے رکھتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد، کیونکہ اب افسران ان کے علاقوں میں گئے ہیں اور اب وہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ سنیں گے، ان پہ اب کاروائی ہوگی، ان کو اب راحت ہوگی. لیکن بیک ٹو ولیج فرسٹ میں یہ دیکھا گیا کہ اس طرح کے کام جلد از جلد ان کو پورا نہیں کیا گیا. لوگ کافی ناراض بھی رہے. بیک ٹو ولیج 2 جب شروع ہوا تو لوگوں نے اسی ٹائم یہ کہا کہ اگر بیک ٹو ولیج فرسٹ میں جو کام لیے گئے تھے ان کو عملایا نہیں گیا، ان کو ٹھیک طرح سے لوگوں کو جو مطالبات ان کو پورا نہیں کیا گیا، تو بیک ٹو ولیج 2 میں کیسا ہوگا. لیکن اس بار جب مرکزی سرکار میں جو شامل وزراء ہے وہ جب جموں کشمیر آئے تو انہوں نے لوگوں سے اس بار مطالبہ کیا. اب صرف چاہے مطالبے رہیں گے یا کہ لوگوں کو راحت بھی ہوگی، وہ آنے والا وقت تو بتا سکتا ہے، لیکن ابھی جو ہے صورتحال جو کی تو ہے، لوگوں کو مشکلات میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. جی بیک ٹو ولیج پہلا مرحلہ ہو یا دوسرا مرحلہ ہو، اس کا مقصد یہی تھا کہ پینے کے پانی کے مسائل حل ہوں، الیکٹریسٹی کے مسائل حل ہوں، یہ تمام چیزیں حل ہوں. لیکن شاید اس پر عمل ہو یا پھر بہت دیر سے ہوتا تو نظر آتا نہیں. جی بہت بہت شکریہ شبنم فیاض. ہمارے نمائندے شبنم فیاض ہمارے ساتھ کشمیر سے فون رابطے پہ تھے اور ہمیں وہاں کی تازہ صورتحال سی جانکاری دے رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں. جموں کشمیر بی جے پی صدر رویندر رائنا نے کانگریس کے قائد جی ایم سروری کو جاری کردہ NIA سمن پر کانگریس پر کڑی تنقید کی ہے. رویندر رائنا نے اپنے ایک بیان میں جی ایم سروری پر عائد الزامات کو سنگین اور تشویشناک قرار دیا. رویندر رائنا نے نہ صرف جی ایم سروری بلکہ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے دیگر کانگریسی قائدین پر بھی عسکری گروپ سے تعلق ہونے کے الزامات عائد کیے ہیں. دہلی سے چلنے والے ایک خانگی ٹی وی چینل میں مباحث کے دوران بی جے پی لیڈر رویندر رائنا نے جموں کشمیر کے کانگریس قائدین پر سنگین الزامات عائد کیے. رویندر رائنا نے کہا کہ نہ صرف جی ایم سروری بلکہ ان کے گھر والے قوم دشمن عناصر اور دہشت گردوں کی نقل مکانی میں شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ NIA جی ایم سروری سے سوالات کرے گی. جی ایم سروری کانگریس کے جموں کشمیر کے بڑے نیتا ہیں. غلام نبی آزاد راہل گاندھی اور شریمتی سونیا گاندھی جی کے پریوارک متر ہیں اور NIA نے جی ایم سروری کو سمن کیا ہے کہ ان کے آتنکوادیوں کے ساتھ لنک ہیں. جی ایم سروری نے آتنکوادیوں کی مدد کی ہے. آتنکوادیوں کو جی ایم سروری نے پناہ دی ہے. یہ بہت گمبھیر معاملہ ہے. اس سارے معاملے سے ایک بات صاف ہو گئی کہ کانگریس پارٹی نے آتنکوادیوں
का साथ दिया। GM सरूरी जो कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के बड़े नेता हैं, जिनके सीधे लिंक गुलाम नबी आजाद, राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी के साथ हैं, अगर वो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, खाना खिलाते हैं, आतंकवादियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, तो एक बात सिद्ध हो गई कि कांग्रेस पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। कांग्रेस ने हमेशा देशद्रोही ताकतों को, आतंकवादियों और अलगाववादियों की मदद की है और हमेशा भारत माता की पीठ पर छुरा घोंपा है। ये बहुत गंभीर मामला है कि एक कांग्रेस के वो नेता जो गुलाम नबी आजाद के मुख्यमंत्री रहते, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, अगर वो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, अर्थात वो पाकिस्तान का सहयोग करते हैं और देश के खिलाफ जंग छेड़ने का काम करते हैं, देश कभी कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगा। उधर बानीहाल में भी PHE महकमे में खिदमत अंजाम देने वाले आर्जी मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए हुकूमत पर जोर दिया कि इनकी देरीना मांगें पूरी की जाएं। आर्जी मुलाजमीन ने उन्हें खिदमत पर मुस्तकिल करने, बकाया अजाज जारी करने और दीगर मांगें पूरी करने का मुतालबा किया। से पहले भी हुई है और आज 3 दिन से शुरू है। 3 दिन से हमारी स्ट्राइक शुरू है। अगर हमारा मसला हल नहीं होगा या आगे बढ़ते जाए, हमारा मसला है पहले रेगुलर करने चाहिए, परमिट हर मुलाजिम को परमिट करने चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो भी काम चला वो डेली वेजेस चलाता है। 90% इस वक्त डेली वेजेस, 10% है मुलाजमी, परमिट मुलाजिम जो है वो 10%, बाकी है हम 90%। हम सब पूरे जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजेस, जो पूरे जम्मू कश्मीर में पानी हम पिलाते हैं लोगों को, राहत पहुंचाते हैं, जो खाली डेली वेजेस पहुंचाता है इनकी राहत। और क्या हमारी डिमांड 2 ही है। एक तो पेंडिंग वेजेस हमारी जो 55 महीने से बकाया है, दूसरे हमारी जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी पिछले गवर्नमेंट ने फ्रेम की थी उसको हम रिवोक करना चाहते हैं। जो गवर्नर का नया यहाँ यूटी सिस्टम बना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को अपील करना चाहिए। हम 15 साल, 20 साल, 25 साल से इस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। हमारी पॉलिसी जो है रेगुलर की पॉलिसी तकरीबन 7 साल की रहनी चाहिए जैसे बाकी डिपार्टमेंट में। हम चाहते हैं कि जल्द जल्द हमारे एक रेगुलर पर लागू हो, और अगर नहीं हो हमारे साथ जो नाइंसाफियाँ पिछली गवर्नमेंट ने की आगे भी ऐसे रहेंगे। हमारे जो मुलाजमीन हैं इसमें तादाद डेली वेज की जम्मू प्रांत में ज़्यादा जम्मू कश्मीर के हैं। जो हमारा एक यूनाइटेड फ्रंट में सारी यूनियन जो हमारी मिल के रही है, तो हमारा यही मुतालबा है 2 ही। एक तो हमारी रेगुलेशन पॉलिसी जल्द से जल्द हो जाए और दूसरी हमारी जो पेंडिंग वेजेस है वो रेगुलर मतलब रिलीज़ की जाए। नंबर यही तो हम चाहते हैं, हमारे गवर्नर साहब से यही अपील है। अगर नहीं आइंदा ये हड़ताल बढ़ती जाएगी और लोगों के अंदर भी बड़ा गुस्सा है कि लोग आज पानी से तरस रहे। जो बनहाल के अंदर आज तक पानी कभी नहीं बंद हुआ था, कल 2-3 दिन से पानी बंद है। और हमारे साथ जो रेगुलर हम उनके साथ कोई दुश्मन जहां पर डेली वेजर काम कर रहा है, हमने सुना कि कहीं पैसे देकर डिपार्टमेंट काम चलाना चाहता है, लेकिन वो हमारे साथ गद्दारी है। इस गद्दारी को हम ओपन निकल कर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे साथ जो हो रहा है 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले नहीं है। आगे जो हड़ताल हमारी है वो बढ़ने की और तैयारी है। इसलिए हम चाहते हैं गवर्नर साहब जल्द से जल्द इसका कुछ जायजा लें। नहीं अगर नहीं होता है तो हमारे साथ एक माहिदा करे, हमारे जो पेंडिंग वेजेस है उसको रिलीज किया जाए, उसके बाद हमें निकाल दिया जाए। हम भी देखेंगे आगे सड़कों पे होता है क्या, फिर हम भी मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी मुलाजिम है वो सामने आकर रोड पे बैठने के लिए तैयार है। कोलगाम में मिनी सेक्रेटरीट के रूबरू CPIM की जानिब से धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से किए जाने वाले मुतालबात की यकसुई करने, हालिया दिनों शदीद बर्फबारी के बाद बागबानों और किसानों को हुए नुकसानात की पाबजाई करने का हुकूमत से मुतालबा किया है।
में नवंबर 2019 में जो बेवक्ता बर्फबारी होने से हमारे बागों जो नुकसान हुआ है उसके बारे में आज हमने यहाँ एहतजाज किया और सरकार को बावर कराया और कुछ डिमांडें हमने सरकार को हम अभी डी साहब को मेमोरेंडम भी पेश करेंगे। नंबर 1 उसका डिमांड है कि ये जो KCC लोन्स है उनको एक बार तमाम किसानों को माफ़ किया जाए। नंबर 2 ये जो बर्फबारी से जो नुकसान हुआ उसको नंबर 1 नेशनल डिज़ास्टर करार दिया जाए ताकि उसी से नुकसान के मुताबिक बागवानों को किसानों को मुआवजा मिल सके। 2000-4000 से हमारे तकलीफ़ों को मतलब उससे तकलीफ दूर नहीं होगा। नंबर 3 क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है आज तक जम्मू कश्मीर असेंबली ने उसको पास किया लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। हमारी डिमांड है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को लागू किया जाए। नंबर 4 यहाँ इस बर्फबारी में कितनी सर्दी थी, सर्दी की बहुत शिद्दत थी नवंबर से ही, लेकिन लोगों ने बहुत तकलीफें। अब लेते हैं एक वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अन्नहल इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल्स मेन मार्केट काकापोरा पुलवामा की तरफ से उम्रा काफिले रवा दवा है। हज व उम्रा सर्विसेज के अलावा आप हमारे यहाँ वर्ल्ड वाइड वीजा, पासपोर्ट असिस्टेंस, टूर पैकेजेस, एयर टिकटिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, डॉक्यूमेंट असिस्टेंस और जॉब रिक्रूटमेंट जैसी अहम सहूलियात भी हासिल कर सकते हैं। ज़ायरीन किराम की खिदमत करना हमारा अव्वलीन मकसद है। ख्वाहिशमंद हजरात आज ही अपना पासपोर्ट हमारे ऑफिस में आके जमा कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए आप हमारे साथ इन नंबरात पे राबिता कर सकते हैं। हमारे नंबरात है 9622830669, 9419062011, 01933265028। क्या आप गंजेपन और बालों के गिरने से परेशान हैं? घबराइए मत। डॉक्टर बट स्किन लेजर हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर नूरबाग चौक श्रीनगर में लंदन तजुर्बा याफ्ता डॉक्टर जावेद अहमद बट जदीद तरीकों से हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। इसके अलावा लड़कियों के चेहरों पर बाल आना और दीगर स्किन प्रॉब्लम्स का जदीद मशीनों से तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट डॉक्टर बट्स हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर एंड स्किन लेजर क्लिनिक नूरबाग चौक श्रीनगर 9419502117 7298141616। स्केलार्क इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस अपोजिट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुलवामा, जहां मुख्तलिफ पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए दाखिला जारी है। आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए यहां निहायत ही तजुर्बा याफ्ता टीचिंग स्टाफ दस्तयाब है। राब्ते के लिए डायल करें 7006330876 9149633323। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। शहर श्रीनगर के हबागदाल इलाके के मुकामी बाशिंदों ने आज महकमे बिजली के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। मुकामी बाशिंदों का कहना है कि वो पिछले एक हफ्ते से बिजली की फराहमी से महरूम है। हबागदाल इलाका तारीख में डूबा हुआ है और महकमे बिजली के अफसरान की कोई तवज्जो नहीं है। बताया गया है कि इलाके में खराब हो जाने वाले ट्रांसफार्मर की मरम्मत या फिर इसकी तब्दीली से मुतल्लिक़ा महकमे के अफसरान को वाकिफ करवाया गया, लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई है। पूरी करो पावर सप्लाई बहाल करो, हमारी मांगे पूरी करो और पावर सप्लाई बहाल करो, हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो पावर सप्लाई बहाल करो, हमारी मांगे पूरी करो और पावर सप्लाई। बाबापुरा हबागदाल के रहने वाले हैं। हमारा जो ट्रांसफार्मर है 630 किलोवाट का है, ठीक है, तो ये रोज खराब हो रहा है और आप यहाँ पर खराब हो के यहाँ पर है और हमें 6 दिन से कोई पावर नहीं है। घरों में बीमार है, बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए परेशानियां हो रही है।
बीमारदारी है घरों में। तो करीबन कितने घर है इस ट्रांसफार्मर? इस एक ये 630 किलोवाट का है। 150 घर 350 घर इस पर है और सब लोग बहुत परेशान है। औरतों को ज्यादा मुसीबतें हैं, उनको ज्यादा परेशानी होती है। ये सर्दियां हैं, पानी इतना ठंडा है, हाथ जम जाते हैं। आप इलेक्ट्रिक डिवीजन में अभी आए हैं, आज संडे है, आपने यहाँ पर जी, इन्होंने हमें कल निशानदेही की एक ट्रांसफार्मर की और बोला आप ये ट्रांसफार्मर ले लो, मगर इन्होंने बहाना लिया हमारे पास क्रेन नहीं है। ये बोल रहे हैं क्रेन हमारी खराब है, 1 महीने से पांपोर में है। अब खानियार से कोई ट्रेन आएगी, वो रात को आएगी, हम रात को भेजेंगे। अब हम सुबह सवेरे यहाँ पर आ गए, 9:30 बजे हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर हमने फोन किए, जय साहब को फोन किया, एई साहब को फोन किया और दूसरे इंजीनियर साहबान को फोन किए। उन्होंने हमारे बोला 1 बजे तक आएंगे, 12 बजे तक आएंगे। 1 घंटा हम ताजियत पर है, वहां पर है। अब उन्होंने स्विच हमारे अपने फोन बंद कर दिए और आलम यह है कि कोई यहाँ हमारा पुरस्कार नहीं करा है। हम बोलते हैं अगर संडे है, ये 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विस है, एसेंशियल सर्विस है और यहाँ पर कोई इनमें से कोई यहाँ पर नहीं है। और हमें यहाँ पर बुलाया है, इन्होंने बोला हम आपको रात को भेजेंगे ट्रांसफार्मर। जब कला फार्मर नहीं देगा तो आप यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर हमने तमाम ऑफिसरों को फोन किए, मगर यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है। सुबह 9 बजे से 9:30 बजे से हम बीमार लोग हैं, घरों में बूढ़े हैं, बच्चे हैं, तालीम पढ़ रहे हैं बच्चे। 481 वाइट लिस्ट किए गए इंटरनेट वेबसाइट की हुक्काम ने फहरिस्त जारी की है, लेकिन इस फहरिस्त में सरकारी नशरियाती इदारे और कौमी खबर रसाई एजेंसियों की वेबसाइट शामिल नहीं है। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से जारी 481 वाइट लिस्ट वेबसाइट की फहरिस्त में सरकारी नशरियाती व तशहीरी इदारों और कौमी सतह की बाज़ अहम न्यूज़ एजेंसियों की वेबसाइट हुनूस शामिल नहीं है। ताहम इन इदारों के वेबसाइट्स के वाइट लिस्ट में शामिल न किए जाने के नतीजे में न सिर्फ सहाफ़ती हल्के बुरी तरह मुतासिर हैं, वहीं सारिफीन भी खबरों की फ्राहमी से महरूम हैं। वाज़ेह है हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में माह जनवरी की 24 तारीख को 2G मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड इंटरनेट की बहाली के साथ 300 वाइट लिस्ट वेबसाइटों की फहरिस्त भी जारी की, जिनकी तादाद बाद 481 तक बढ़ा दी गई। सरकारी नशरियाती तशहीरी इदारों जैसे ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अलावा कौमी सतह की अहम न्यूज़ एजेंसियां जिनमें UNI, PTI और IANS शामिल हैं, उन्हें इस फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया है। महकमा ज़राअत की जानिब से रामबन में कैंप एक्स की जानिब से तहत 5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम के तहत 50 बागबानों किसानों के एक काफिले को एक मालूमाती प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मुकामात का दौरा भी कराया जा रहा है। दूसरी जानिब कोलगान में भी महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। उधर गांधरबल में भी हुक्काम का एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। पुलवामा में भी महकमा ज़राअत की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। सरकार के पास 2-3 मॉडल हैं जो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। उसमें एक प्लान ये एक प्रपोजल है कि आने वाले 3 साल में हम फ्री ऑफ कास्ट प्लांटेशन देंगे, खासकर आलमंड में, वालनट में और जो मीडियम डेंसिटी हम कर रहे हैं प्रपोज, उसमें उत्तराखंड में भी लोग जम्मू जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे और कुछ और जगहों पर भी जम्मू में जाएंगे। और मकसद इनका ये है कि ये वहाँ पर जाएं और देखें और ये एक एक्सपोजर विजिट है। और इसका मकसद ये है कि जहाँ के हमारे जो लोकल फार्मर्स हैं अच्छा काम करके दिखाते हैं, एक्सपर्ट बुलाते हो, कुछ बुलाते हैं ना, ये खुद करते हैं, खुद करते हैं। अच्छा, तो अब उसमें ये है कि थोड़ा सा मॉडिफाइड वे जो साइंटिस्ट लोग जम्मू जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे और कुछ और जगहों पर भी जम्मू में जाएंगे।
और मकसद इनका ये है कि ये वहाँ पर जाएं और बांडीपुरा के पी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी और दीगर मसाइल के नतीजे में मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मुकामी बाशिंदों ने इस मसले को हल करने हुक्काम पर जोर दिया है। इस वक्त हम स्ट्रिंगो पीएससी सेंटर में हैं, जहां पे यहाँ के लोगों पे बहुत प्रॉब्लम है डॉक्टरों की। यहाँ हम जानना चाहेंगे यहाँ के जो लोकल है क्या वजह है, डॉक्टर क्यों नहीं आते हैं, वो सफर कर रहे हैं, तो इनकी प्रॉब्लम जानना चाहेंगे। तो अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम बशीर अहमद शेख है। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम है। यहाँ पर हाल ही में एक वाक़ा हुआ है कि एक बच्ची ने यहाँ पर थोड़ा कुछ पॉइजन खाया था। यहाँ पर डॉक्टर न होने की वजह से उसकी डेथ हो गई है रास्ते में। अगर यहाँ पर डॉक्टर साहब होते हैं तो उसकी वाश हो जाती है अस्पताल में और इसकी डेथ नहीं हो जाती है। हम हर बार गए हैं अथॉरिटी के पास, सीएमओ साहब के भी पास गए, हम डीसी साहब के पास भी हम गए कि हमारी ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक रोस्टर दिया था कि बोला कि इस हफ्ते में ये डॉक्टर एजाजुल हक आएगा, बाद में आएगी डॉक्टर इशरत रजा, जिनकी ओरिजिनल पोस्टिंग यहाँ पर है। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर इनकी यहाँ पोस्टिंग है डॉक्टर एजाजुल हक की, डॉक्टर इशरत की, डॉक्टर रजा की, ये पोस्टिंग यहाँ पर है, वो ड्यूटी यहाँ पर क्यों नहीं दे रहे? उनको पोस्टिंग यहाँ पे जब हुई थी वो कभी आए थे यहाँ? जब उनकी पोस्टिंग स्टार्ट में हुई थी कि स्टार्ट में वो आए थे, उसके बाद तकरीबन पिछले 2 साल से वो यहाँ आई ही नहीं है। अभी हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर या तो ये अस्पताल बंद किया जाए, लोगों को परेशान मत कीजिए, ये धोखा यहाँ मत रखिए। ये हम यही देखना चाहते हैं, हमें 2 दिन के अंदर अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि इतना कि डीसी साहब का भी ये नहीं मानते हैं, सीएमओ साहब का भी ये नहीं मानते हैं, फिर गवर्नमेंट का भी नहीं मानते। फिर हम यहाँ पर ऐसी शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारा डॉक्टर नहीं है, जब है भी नहीं। आप यहाँ के स्टाफ से पूछे, यहाँ पर हमारे अभी यहाँ पे 2 और भी लोग यहाँ पे आए हैं, उनसे बात करेंगे। तो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? आप अपना नाम बताइए। गुलाम हसन शेख। क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर वक्त में डॉक्टर ये नफर 3 4 हम बाकी कह नाइटस गवर्नमेंट। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कांग्रेसी कायद जीएम सरवरी को एनआईए समन जारी, किश्तवाड़ के अस्करी मुकदमे में की जाएगी पूछताछ। एनसी लीडर अकबर लोन के बेटे पर भी आयद कर दिया गया पीएसए। 5 अगस्त से महरूस हिलाल लोन को दिया गया डोजियर। उमर अब्दुल्ला पर पीएसए और हिरासत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। एनसी के नायब सदर की हमशीरा सारा अब्दुल्ला हुई अदालत उस्मा से रुजू। जीएम सरवरी का मामला संगीन, बीजेपी लीडर रविंद्र रायना ने जताई तशवीश। जम्मू कश्मीर के दीगर कांग्रेसी कायदीन पर भी आयद किए संगीन इल्जामात। बैरून ममालिक के सिफारतकारों का एक और वफ्द करेगा जम्मू कश्मीर का दौरा। यूरोपीय और अरब ममालिक के सिफारतकार होंगे वफ्द में शामिल। पीएचई और दीगर मजदूर अंजुमनों का एहतजाज। श्रीनगर में दिया गया धरना, बानिहाल और दीगर इलाकों में भी किए गए मुजाहरे। सांबा में सड़क हादसा, 15 अफराद हुए जख्मी। श्रीनगर का हब्बा गदाल पिछले 7 दिनों से तारीकी में डूबा। मुकामी बाशिंदों का महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज।
इसी के साथ 4TV कश्मीर अख्ताम को पहुंचा दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।